पहला जिनको भांडै पाओ तिना सवारसी, सूखी करे पसाओ दुख विसारसी। सहसा मूले नाहे सर पर तारसी, जिनको भांडै पाओ तिना सवारसी, सूखी करे पसाओ दुख विसारसी। सहसा मूले नाहे सर पर तारसी, तिन्हा मिलया गुर आए जिनको लिखिया, अमृत हर का नाम देवै दिखिया। चाल हैं सतगुर पाए पवै ना पीखिया। जाको महल हजूर दूजे निवै किस, दर दरवाणी नाहे मूले पुछ तिस। छूटे ताकै बोल साहिब नदर जिस, कले आने आप जिस नाही दूजा मतै कोए। ताहे उसारे साज जाने सब सोए, नाओ नानक बख्शीश नदरी करम होए। कले आने आप जिस नाही दूजा मतै कोए। ताहे सारे साज जाने सब सोए, नाओ नानक बख्शीश नदरी करम होए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਰਤੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। रूप मलयान लो पावन चवरो कर, सगल बन राय फुंत ज्योति। ऐसी आरती हुए पव खंडना तेरे आरती, अनहता शब्द वाजंत भेरे। सहस तब नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूरत नायक तोहे। सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन, सहस तब देव चलत मोहे। सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन, सहस तब गंध एव चलत मोहे। सब में जोत जोत है सोए तिसके, चानन सब में चानन होए। गुर साखी जोत प्रगट होए, ज्योतिष भाव सुवारते हुए। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो, मन दिन मोए आए प्यासा। कृपा जल दे नानक सरग को, हुए जाते तेरा नाम आसा। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा, नाम तेरा केसरो ले छिटकारे। नाम तेरा अम्बुला नाम तेरो चंदलो, सास पे नाम ले जय को तारे। नाम तेरा देवा नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माहे पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, पयो तेरो भवन सगुनाए। नाम तेरो तागा नाम फूल माला, अठारे सगल जुठारे। तेरो किया तुझे क्या, नाम तेरा तुहे दस अठाठ सठे चारे खानी। बर्तन है सगल संसारे, कह रविदास नाम तेरो आरती। सतनाम है हर भोग तुहारे, धूप दीप कृत साज आरती। मारण जाओ कमलापति, मंगला हर मंगला नित। मंगल राजा राम राय को, उत्तम दयारा निर्मल बाती। तू निरंजन कमलापति, रामा भगत रामानंद जाने। पूरन परमानंद बखान, मदन मूरत पैतार गोबिंदे। सैन पणे भज परमानंदे, सुन संध्या तेरी देव देवा कंड। अद पद आद समाई,
वेद समाध अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाए। ले हो आरती हो पुरख निरंजन, सतगुर पूजो भाए। ठाडा ब्रह्मा निगम बेचारे, लखे आजाई। तत तेल नाम किया बाती, दीपक दे उजियारा। जोत लाए जगदीश जगाया, बूझे बूझनारा। पंचे शब्द अनाहद बाजे, संगे सारंग पाणी। कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्भानी। गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता। जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। लाल सीता मांगो कियो, हमरा खुशी करे नित जियो। बनिया साधन निका, नाज मंगो सत सिका। तावेरी एक ताजन तुरी चंगेरी। कर की गीहन चंगी, जन तन्ना लेवे मंगी। गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता। स्वैया याते प्रसन्न पए है, मामुन देवन के तप में सुख पाए। जगे करे एक बेद रे, भव ताप हर मिल तन लावे। चालर ताल मृदंग उपंग रबा बोलिए, सुर साज मिलावे। किन्नर गंधर्व गान कर गण दच पच्छर नृत्य दिखावे। शंखन की धुन कंठन की कर, फूलन की बरखा बरखावे। आरती कोट करे सुर सुंदर, पेख पुरंदर के बल जावे। दानत दचन दे के प्रदचन, पाल में कुंकम अक्षत लावे। देवन के कुल मंगल, हे रव हे सस हे करुणा निध, मेरी अब बिनती सुन ले जय। और न मांगत हो तुम ते कछ, चाहत हो चित में सोए की जय। शस्त्रन सुवत हिरन पीतर, जूझ मरो को साच पति जय। अंत सहारे सदा जग माही, कृपा कर श्याम यह वर दीजय। पाए गए जब ते तुम्हारे, तब ते को वाक तरे नहीं अन्यो। मुरही पुराण पुराण अनेक कहे, मत एक न मानियो। सुमरत शास्त्र वेद सब बहु पेद कहे, हम एक न जाने। श्रेयस पान कृपा तुम पूरी कर मैं न कहो, सब तोय बखाने। दोरा सगल द्वार को छाड़ के, गहे तुहार द्वार बाह। कहीं की लाज अस गोविंद दास तुहार। ऐसे चंड प्रताप ते देवन बड़ो प्रताप। तीन लोक जय जय करे, रे नाम सत जाप। चत्र चक्रवर्ती चतर चक्र पुगते, स्वयं भंग सर्वदा सर्व जुगते। दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे, अंग संगे अंगं विभूते। ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, करो मन मेरे,
करो मन में, करो मन मेरे, करो मन में। ऐसे प्रीत करो मन मेरे, ऐसे प्रीत करो मन मेरे, करो मन मेरे, करो मन में, करो मन मेरे, करो मन मेरे। मन में सिलचो हर हर नाम, मन में सिलचो हर हर नाम, अन दिन कीर्तन हर गुण गाओ, अन दिन कीर्तन हर गुण गाओ। आठ पहर प्रभु जानो ने रे जानो ने, आठ पहर प्रभु जानो ने रे जानो। ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, करो मन मेरे, करो मन मेरे, करो मन मेरे, करो मन मेरे। कहो नानक जाके निर्मल भाव, कहो नानक जाके निर्मल भाव, कहो नानक जाके निर्मल भाव, कहो नानक जाके निर्मल भाव। हर चरणी जाका मन ला, कहो नानक जाके निर्मल भाव। हर चरनी ताका मान ला, आठ पहर प्रभु जानो ने रे जानो ने, आठ पहर प्रभु जानो ने रे जानो। ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, करो मन मेरे, करो मन मेरे, करो मन मेरे, करो मन मेरे। ऐसी प्रीत करो मन मेरे,
ऐसी प्रीत करो मन मेरे, करो मन मेरे, करो मन मेरे, करो मन मेरे, करो मन में, करो मन में, करो मन मेरे। मूलालन स्यों प्रीत बनी, प्रीत बनी, तोरी ना टूटे शोरी ना छूट। ऐसी माधो खिंच तनी, मूलालन स्यो प्रीत बनी, प्रीत बनी, मूलालन स्यो प्रीत बनी, प्रीत बनी, तोरी ना टूटे शोरी ना छूटे, तोरी ना टूटे शोरी ना छूटे। ऐसी माधो किंच तनी, मूलालन सो प्रीत बनी, प्रीत बनी, मूलालन सो प्रीत बनी, प्रीत बनी। दिन सुरैन मन माहे बसत है, तू कर कृपा प्रभु अपनी। बल बल जाओ श्याम सुंदर को, अकथ कथा जाकी बात सुनी। धन नानक दासन दास कहत है, मोहे करो कृपा ठाकुर अपनी। धन नानक दासन दास कहत है, मोहे करो कृपा ठाकुर अपनी। तोरी ना छूटे शोरी ना छूटे, तोरी ना टूटे छोरी ना छूटे। ऐसी माधो किंच तनी, मूलालन सो प्रीत बनी, प्रीत बनी, मूलालन सो प्रीत बनी, प्रीत बनी। तोरी ना टूटे शोरी ना छूटे, तोरी ना टूटे शोरी ना छूटे। ऐसी माधो खिंच तनी, मूलालन सो प्रीत बनी, प्रीत बनी, मूलालन सो प्रीत बनी, प्रीत बनी, मूलालन सो प्रीत बनी, प्रीत बनी। तोरी
ना टूटे शोरी ना शूट ऐसी माधो खिंचू तनी मूलालन स्यो प्रीत बनी प्रीत बनी। ਇਹਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਓ ਹੁਣ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਡਿਆਣਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਓਏ ਓਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੂੰ मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मन वसिया लगे न दुखा।
सगल निधान इच्छा पूरक रखे निधान। नानक तेरे सगल निधान इच्छा पूरक रखे निधान इच्छा पूरक रखे निधान इच्छा पूरक रखे निधान। तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मन वसेया लगे न दुखा तू मन वसेया लगे न दुखा तू मेरो प्यारो जो तू करे सोई परवान साचे साहिब तेरा सच फुरमान। जा तुद भावे तहर गुण गा तेरे कर सदा सदा है न्याय तेरे घर सदा सदा है न्याय तेरे घर सदा सदा है न्याय। तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मन वसेया लगे न दुखा तू मन वसेया लगे न दुखा तू मेरो प्यारो साचे साहेब अलख अभेव नानक लाया लागा सेव। साचे साहिब अलख अभेव
नानक लाया लगा सेव, नानक लाया नानक लाया नानक लाया लगा सेव। साचे साहेब अलख अपेव, नानक लाया लागा सेव, नानक लाया लागा सेव, नानक लाया लागा सेव। तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा, तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा, तू मन वसिया लगे न दुखा, तू मन वसिया लगे न दुखा, तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा, तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा, ता कैसी भूखा, ता कैसी भूखा। तू मन वसिया लगे न दुखा। विसर नहीं, विसर नहीं दातार अपना नाम दे हो, गुण गावा दिन रात नानक चाओ हो,
ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ, ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ, ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ, ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ। सतगुर सिख की करे प्रतिपाल, सतगुर सिख की करे प्रतिपाल। सेवक को गुर सदा दया, सेवक को गुर सदा दयाल, सदा दयाल। नाम तन दे, नाम तन दे, नाम तन दे, नाम तन दे। सतगुर सिख को नाम तन दे, सतगुर सिख को नाम तन दे। गुर का सिख वड भागी है, गुर का सिख वड भागी है। नाम तन दे, नाम तन दे, नाम तन दे, नाम तन दे। सतगुर सिख को नाम तन दे, सतगुर सिख को नाम तन दे। सिख की गुर दुर्मत मल हिरै, सिख की गुर दुर्मत मल हिरै। गुर बचनी हर नाम उचरै, गुर बचनी हर नाम उचरै, हर नाम उचरै। नाम तन दे, नाम तन दे, नाम तन दे, नाम तन दे। सतगुर सिख को नाम तन दे, सतगुर सिख को नाम तन दे, नाम तन दे, नाम तन दे, नाम तन दे, नाम तन दे। सतगुर सिख को नाम तन दे, सतगुर सिख को नाम तन दे।
सतगुर सिख के बंधन काटे। सतगुर सिख के बंधन काटे। गुर का सिख बिकार देहाटे। गुर का सिख बिकार देहाटे। सतगुर सिख का हलत पलत सवार। सतगुर सिख का हलत पलत सवारे। नानक नानक सतगुर सिख को जी नाल समारे। जी नाल समारे। जी नाल समारे। सतगुर सिख को जी नाल समारे। सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम। सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम। भगत जना के मन बिसराम। 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 सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम। सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम। भगत जना के मन बिसराम। 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 दिन पी गावो गावो रैनी गावो गावो। दिन पी गावो रैनी गावो गावो गावो। सास सास रस नारी गावो। सास सास रस नारी। राम जपो पव जल उतरो पार। राम जपो पव जल उतरो पार। सुन मन मेरे शब्द विचार। मन मेरे शब्द विचार। सुन मन मेरे शब्द विचार। राम जपो पव जल उतरो पार। राम जपो पव जल उतरो पार। सतगुर सिख का हलत पलत सवार। नानक सतगुर सिख को जी नाल समारे। जी नाल समारे। नाम तन दे नाम तन दे। नाम तन दे नाम तन दे। सतगुर सिख को नाम तन दे। सतगुर सिख को नाम तन दे। गुर का सिख वड भागी है। गुर का
सिख वड भागी है। नाम तन दे, नाम तन दे, नाम तन दे, नाम तन दे। सतगुर सिख को नाम तन दे, सतगुर सिख को नाम तन दे, सतगुर सिख को नाम तन दे। नाम तन दे, नाम तन दे, सतगुर सिख को नाम तन दे, सतगुर सिख को नाम तन दे। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 6:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ। ਤੋ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੀ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰ ਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਚਾਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ। ਜੋਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 45ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਿੰਘ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਜੋਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਡਿਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਭਾਈ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ,
ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਜੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਉਣੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਠ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਗਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਹਨ। ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਛਲ ਛਲਾਈ ਨਹਿ ਛਲੇ ਨਹਿ ਘਾਓ ਕਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਉ ਸਾਹਿਬ ਰਾਖੇ ਤਿਉ ਰਹੇ ਇਸ ਲੋਭੀ ਕਾ ਜੀਓ ਟਲ ਪਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉ ਸਾਹਿਬ ਰਾਖੇ ਤਿਉ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਸਾਹਿਬ ਰਾਖੇ ਤਿਉ ਰਹੇ ਇਸ ਲੋਭੀ ਕਾ ਜੀਓ ਟਲ ਪਲੈ, ਬਿਨ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲਾ। ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੀਵਾ ਕਿਵੇਂ ਜਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਜਗਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਹਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਰਧਾ, ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਨਾ ਭਾਵ, ਨਾ ਰੱਬੀ ਗੁਣ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖੇੜਾ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰਿਆ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤੇ, ਸੋਕੇ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਜਲ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਜਲਦਾ। ਬਿਨ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੈ ਰਹਾਓ, ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਏ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕਾਹਦਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੀਵਾ ਜਗੇ? ਕਾਹਦਾ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਏ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਪੋਥੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ। ਭੂਮੀਆਂ ਇੱਕ ਚੋਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਹੋਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ
बड़ा प्रभावित होया ते महाराज जी ने पूछया, कहन लग्या की करदा है? कहन लगा महाराज चोरी करदा, चोरी करना ही मेरा काम है। महाराज जी ने कहा चोरी ना करया कर। कहन लगा महाराज मैं छड्ड नहीं सकदा, मेरा किता मेरा काम ही है, मैं है ही चोर, चोरी करदा। भूमिए दी ये बड़ी बहादरी ते बड़ी दलेरी है कि गुरु नूं शरेआम दसना कि मैं चोर हाँ। हाली कि गुरु दे सामने ते आपां भी आउंदे आ, गुरु दे सामने माड़े तो माड़ा बंदा भी बड़ा बीबा बन के आउंदा है। गुरु दे सामने चोर तो चोर बंदा भी अपने आप नूं साध प्रगट करदा है। जिहड़ा भूमिया कह रहा गुरु पातशाह जी महाराज जी दे सामने अपनी इहदा मतलब गलती मन रहा, अपना झूठ नहीं बोल रहा, जो उहदे अंदर है वो सच सारा कुछ गुरु दे सामने रख रहा। ये बड़ी बहादरी आ, ये बड़ी बहादरी है। तो फिर महाराज जी ने कृपा की बड़े तरीके दे नाल। गुरु नानक पातशाह जी महाराज जी ने कहा, कुछ उपदेश दिते। महाराज जी कहंदे इंज करी, किसी का लून खा के हराम ना करी, कोई तेरी जगह ते जां कोई भी बदोशा जिहड़ा है जिहदा दोष कोई नहीं वो ना फस जावे, कोई अनजान। होर कई उपदेश साझे कीते महाराज जी ने। उन्हां उपदेशां ते अमल कर लिया, अंदर बहाल है, पर चोरी करनी नहीं छड्डी। चला गया चोरी करन, राजे दे महल विच गया, घर विच गया, जाके पंडां बन लियां समान दियां, जो कुछ मिलिया। भुख बड़ी लगी सी, रसोई विच गया, कुछ खान लगा तो लून नूं फक्का मार लिया। इतिहासकार जो लिखते हैं, हुण लून खा गया, पंडां बन्नियां पईयां ने। हुण गुरु दे उपदेश की कमाई की हुंदी है जी? कोई भूमिए कोलों सिखे। हुण महाराज जी दे बचन ते ये सुन ले सी कि लून खा के हराम नहीं करना। महाराज जी ने कहा ही मैं मन्नूंगा जी, नहीं करदा। पर भूमिया अपनी गल ते दृढ़ रहा, लून खा लिया पर फिर चोरी नहीं की, वो समान उत्थे ही छड्ड के आ गया कि लून खा के हराम नहीं करना। महाराज जी दे बचन ते अमल किया ते जीवन बदल गया। भी जीवन में तब्दीली आई, जीवन इवें बदलदा है, इवें जीवन दे विच गेड़ा आउंदा है, तब्दील हुंदा है जीवन। जदों सुन लिया, कहा, वेखिया, छड्ड के चला गया। पहलां तो जांदे ही महाराज जी ने कहा ही झूठ नहीं बोलना। जदों ते दरबार विच, राजे दे दरबार विच वड़न लगा, महल विच, उन्हां पुछया कौन? कहन लगा जी मैं चोर। जदों कहा चोर, पहरेदार भी हैरान सी कि कदी चोर भी कहंदा मैं चोर हाँ। उन्हां अंदर जान दिता कि हो सकदा कोई वाकफ होवे। उत्थे सारा कुछ छड्ड के आ गया। जदों पता लगा कि जिन्हां दा दोष नहीं, राजा फड़ के उन्हां नूं मना रहा है, उन्हां नूं कुट रहा है, फिर चला गया, जाके सारी सच्चाई दसी। ये बड़ी बहादरी का काम सी, आम गल नहीं कि चोरी करन भी गया, कीती भी नहीं, वापस आ गया, पता भी किसी नूं नहीं लगा। उहदी जगह ते होर बंदे फड़ ले गए, पर फिर जाके सच कबूल करना, दसना भी चोरी मैं कीती सी। उहदे वर्गा बहादुर बंदा कौन है? राजे दे सामने जाके फिर मन्निया। हाली कि उन्होंने पता कि राजा पता नहीं मेरे नाल की करे, मैनू जेल विच पावे, मारे कुटे, की सज़ा दवे, कोई पता नहीं। पर फिर भी उत्थे जाके कह रहा है कि मैं आया सी चोरी करन। फिर राजे ने कहा सारा कुछ तो उवें दा उवें पिया, फिर लैके क्यों नहीं गया? उन्हें कहा मेरे गुरु का उपदेश मैनू याद आ गया। मेरे गुरु ने कहा ही झूठ नहीं बोलना, नमक खा के हराम नहीं करना, मैं नमक खा लिया सी इस करके। राजा बड़ा हैरान होया, कहन लगा जिस गुरु का उपदेश सुन के एक चोर दे जीवन विच तब्दीली आ गई, सच बोलन लग पिया, सही राह ते चल पिया, वो गुरु किहो जिहा होवेगा। राजे दे अंदर भी एक तांग पैदा हुई, खिच पैदा हुई। जदों कोई गुरु का उपदेश मनण वाला, गुरु दे राह ते चलण वाला होर अगे मिलदा है किसी नूं,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਰਾਜੇ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੂਮੀਆਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਡਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ, ਮਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਵਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਬਿਨ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੈ, ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਏ, ਭਾਉ ਵੱਟੀ ਇਤ ਤਨ ਪਾਈਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਉ ਦੀ ਵੱਟੀ, ਭਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ। ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਡਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਜੋ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਹੈ। ਡਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਹੈ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲਾ, ਅਦਬ ਵਾਲਾ ਡਰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਡਰ ਭਾਉ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਕ ਅਦਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਖੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਡਰ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦਬਕਾ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਜਾਣੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਏ, ਭਾਉ ਵੱਟੀ ਇਤ ਤਨ ਪਾਈਏ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ, ਆਪ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੇ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਦਾ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੱਕ ਅੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਦੋ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੰਜ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਨੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਾਪ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਭਲਿਓ, ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਦੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਪਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਲਤੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਥਿਆ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਥਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਬੰਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਦਾ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਏ, ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭਿਅੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਜ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਡਕਿਓ, ਅਦਕ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ, ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇੜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास हे पूरन हे सर्ब में दुख भंजन गुणता हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोबिंद हे गुण निधान जाके सदा पीबे निमाणियों के मान गुरु निताणियों के नेओटेओ की ओट ने आसरियों का आसरा आनंद गुण निधान आनंद गुण निधान आनंद आनंद गुण निधान आनंद गुण निधान गुरु गरीब निवार दाना बिना साईं मैंडा दाना बिना साईं बैठा दाना बिना साईं बैठा दाना बिना साईं बैठा मगा मगा सा नि सा धा नि 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 सा 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 धा दा नि नि सा सा गा 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 मा 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 दा दा गा मा गा सा नि सा धा नि दा मा धा नि सा दाना बिना साईं बैठा दाना बिना साईं बैठा नानक साध न जाना
तेरी नानक सार न जाना तेरी, नानक सार न जाना तेरी, दाना बिना साईं मैंडा, दाना बिना साईं मैंडा। प्रेम पटोला तै सहदता, प्रेम पटोला, प्रेम पटोला तै सहदता, प्रेम प्रेम पटोला प्रेम पटोला तै सहदता, मदा सानी 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 धा धनी रे प्रेम पटोला तै सहदता, तै सहदता, प्रेम प्रेम पटोला तै सहदता, प्रेम पटोला तै सहदता, ढाकण कूपत मेरी, ढाकण कूपत मेरी, ढाकण कूपत मेरी, दाना बिना साईं मैंडा, दाना बिना साईं मैंडा, दाना बिना साईं मैंडा, दाना बिना साईं मैंडा। साईं मैंडा, साईं साईं मैंडा, साईं मैंडा, साईं तै सहदता, प्रेम पटोला तै सहदता, प्रेम पटोला तै सहदता, प्रेम पटोला तै सहदता। हाँ प्रेम पटोला ढकन कूपत मेरी, हाँ ढकन कूपत मेरी, दाना बिना साईं मैंडा, 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 साईं मैंडा, साईं मैंडा।
मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे कौन जाने गुण तेरे कौन जाने गुण तेरे मेरे साहिबा कौन मेरे साहिबा कौन जाने कौन जाने गुण तेरे तू सच्चा साहिब सच है सच सच्चा गोसाई सच सच्चा गोसाई तू सच्चा साहिब सच है सच सच्चा गोसाई सच सच्चा गोसाई तुझ नो सब ते आए दी सब लगे तेरी पाई सब लगे तेरी पाई तुझ नो सब ते आए दी सब लगे तेरी पाई सब लगे तेरी पाई ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ सच्चा साहिब सच है सच सच्चा गोसाई सच सच्चा गोसाई तू सच्चा साहिब सच है सच सच्चा गोसाई सच सच्चा गोसाई खुद न सब दे आए दी सब लगे तेरी पाई सब लगे तेरी पाई खुद नो सब दे आए दी सब लगे तेरी पाई सब लगे तेरी पाई ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ
तिस वाल्यो स्वरूप है, जिन कित तिस पार लंघाई, जिन कित तिस पार लंघाई। तेरी सिफत सवालियो स्वरूप है, तेरी सिफत सवालियो तेरी हाँ तेरी तेरी सिफत सवालियो स्वरूप है, जिनकी तिस पार, जिनकी तिस पार लंघा। तेरी सिफत सवालियो स्वरूप है, जिन कित तिस पार लंघाई, जिन कित तिस पार लंघाई। तेरी सिफत सवालियो स्वरूप है, तेरी सिफत तेरी 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 सिफत सवालियो स्वरूप है, तेरी सिफत सवालियो स्वरूप है, जिन कित तिस पार लंघाई, जिन कित तिस पार लंघाई। गुरमुखां नो फल पाएगा, सतनाम समाई, सतनाम समाई। गुरमुखां नो फल पाएगा, सतनाम समाई, सतनाम समाई। वड्डे मेरे साहिबा बड़ी तेरी वड्डियाई, वड्डे मेरे साहिबा तेरी वड्डियाई, तेरी वड्डियाई, तेरी वड्डियाई, तेरी वड्डियाई, तेरी वड्डियाई। वड्डे मेरे साहिबा वड्डी तेरी वड्डियाई, वड्डे मेरे साहिबा वड्डी तेरी वड्डियाई, तेरी वड्डियाई, तेरी वड्डियाई, तेरी वड्डियाई, तेरी वड्डियाई, तेरी वड्डियाई। वाहेगुरु। हर की वड्डियाई ही देखो, संतो हर निमाणिया मान देवाए। हर की वड्डियाई देखो संतो हर निमाणिया
ਮਾਨ ਦਿਵਾਏ ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖੋ ਸੰਤੋ ਹਰ ਨਿਮਾਣ ਦਿਵਾਏ ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਹਰ ਨਿਮਾਣਿਆ ਮਾਨ ਦਿਵਾਏ ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਣ ਨਾ ਸਕੋ ਤੁਮਾਰ ਉੱਚ ਭਗਵਾਨਾ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਉੱਚ ਭਗਵਾਨਾ ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹੀਰ ਦੇਖੋ ਸੰਤੋ ਹਰ ਨਿਮਾਣਿਆ ਮਾਨ ਦਿਵਾਏ ਹਰ ਨਿਮਾਣਿਆ ਮਾਨ ਦਿਵਾਏ ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹੀਰ ਦੇਖੋ ਸੰਤੋ ਹਰ ਨਿਮਾਣਿਆ ਮਾਨ ਦਿਵਾਏ ਹਰ ਨਿਮਾਣਿਆ ਮਾਨ ਦਿਵਾਏ ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਰ ਸੋਈ 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 ਜੋ ਪਾਵੇ ਤਿਉ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਜੋ ਪਾਵੇ ਤਿਉ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹੀਰ ਦੇਖੋ ਸੰਤੋ ਹਰ ਨਿਮਾਣਿਆ
ਤਾਣ ਦੀ ਬਾਣ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ। मैं तुद आगे अरदास, मैं होर थाओ नाही, जिस पे करो मैं होर थाओ नाही, जिस पै करो बेनती, बेनती, बेनती। जिस पे करो बेनती, जिस पे करो बेनती, 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 बेनती। हो बेनती, 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 जिस पे करो बेनती। मेरा दुख सुख तुझ ही विचे धरती विचे पानी विच काश अगन धरी जय। विचे धरती विचे पानी विच काश अगन धरी जय। बकरी सिंह एक पैर राखे मन हर जप ब्रह्म बहादुर की जय। बकरी सिंह एक पैर राखे मन हर जप ब्रह्म बहादुर की जय। मन हर जप ब्रह्म बहादुर की जय। हर की वड्याई देखो संतो हर निभाड़े मार दिवाए। हर निभाड़े मार दिवाए। जो धरती चरण तले दे ऊपर आवे नानक साध जना जगत आन सब पैरी पाए। हाँ जो धरती चरण तले दे ऊपर आवे नानक साध जना जगत आन सब पैरी पाए। हर की वड्याई देखो संतो हर निभाड़िया मान दिवाए।
मेरे माथे लागी ले धूर गोबिंद चरणन की, गोबिंद चरणन की। मेरे माथे लागी ले धूर गोबिंद चरणन की, गोबिंद चरणन की, गोबिंद चरणन की, गोबिंद चरणन की। मेरे माथे लागी ले धूर गोबिंद चरणन की, गोबिंद चरणन की, गोबिंद चरणन की, गोबिंद चरणन की। पतित पावन माधो बिरद तेरा, पतित पावन माधो बिरद तेरा। धन देवे मन जन, धन देवे मन जन। जिन पे आयो हर प्रभु मेरा, जिन पे आयो हर प्रभु मेरा, जिन ते आयो हर प्रभु मेरा, जिन ते आयो हर प्रभु मेरा। मेरे माथे लागी ले धूल गोबिंद चरणन की, गोबिंद चरणन की, गोबिंद चरणन की, गोबिंद चरणन की। मेरे माथे लागी ले धूल गोबिंद चरणन की, गोबिंद चरणन की, गोबिंद चरणन की, गोबिंद चरणन की। सुर नर मन जन, सुर नर मन जन। सुर नर किन होते दूर। सुर नर मन जन तिन होते दूर, तिन होते दूर। दो तिन होते दीन का दयाल माधो कर हारी। दीन का दयाल माधो कर हारी। चरण शरण नाम बल तिहारी, 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 चरण शरण नाम बल तिहारी। मेरे मात लागी ले धूल गोबिंद चरणन की, गोबिंद चरणन की, गोबिंद
चरणन की, गोविंद चरणन की, गोविंद चरणन की, हाँ गोविंद चरणन की। वाहे गुरु, वाहे वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रागी भाई साहब भाई सिमरप्रीत सिंह जी हजूरी रागी दरबार साहब ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੜਿਆਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 8:30 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਬਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਤਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਸਮੇਸ਼ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬੱਟ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ 8:30 ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 12:30 ਦੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 3 ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਜੋ ਬੱਚੇ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜੇਤੂ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਦੂਸਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇਗਾ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇਗਾ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਹੈ $1500, ਦੂਸਰਾ ਇਨਾਮ ਹੈ $1100, ਤੀਸਰਾ ਇਨਾਮ ਹੈ $751। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 2 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ 12:30 ਦੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ 8:30 ਤੱਕ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਜੇ ਖਿੜੀ ਵੇਖਣੀ ਪਾਲੀਏ ਪਰੀ ਤਾਂ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਗੂੜੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਖੜੀ ਵੇਖਣੀ ਪਾਲੀਏ ਪਰੀ ਤਾਂ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਗੂੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਯਾਦ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਹੋਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਮੁਖ ਖੇੜਾ ਹਮਦਾ ਸੋਹਣੀ ਕਬੜਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੁਣ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਯਾਦ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਹੋਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਮੁਖ ਖੇੜਾ ਹਮਦਾ ਸੋਹਣੀ ਕਬੜਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀਆਂ ਇਹ ਪਰੇ ਪਾਣੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪੜੇ ਬਾਣੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਰੀਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧੂਰੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਖਿੜੀ ਵੇਖਣੀ ਪਾਲੀਏ ਪਰੀ ਤਾਂ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਗੂੜੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਖੜੀ ਵੇਖਣੀ ਪਾਲੀਏ ਪਰੀ ਤਾਂ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਗੂੜੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾ ਲਈਏ ਮੋਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਹੋੜ ਕੇ ਵਿਕਾਰ ਭਲੋ ਪੈਰੇ ਆਪੇ ਕਰ ਦਈਏ ਸ਼ੁਰੂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਤੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾ ਲਈਏ ਮੋਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਮ ਹੋੜ ਕੇ ਵਿਕਾਰ ਭਲੋ ਪੈਰੇ ਆਪੇ ਕਰ ਦਈਏ ਸ਼ੁਰੂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਬਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਤਨ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਬਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਹੱਥ ਦਾ ਜਮਾਨਾ ਵੱਟਣੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਖਿੜੀ ਵੇਖਣੀ ਪਾਲੀਏ ਪਰੀ ਤਾਂ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਗੂੜੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਖਿੜੀ ਵੇਖਣੀ ਪਾਲੀਏ ਪਰੀ ਤਾਂ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਗੂੜੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਦਾ ਝੂਠ ਜੀ ਪਾਲੀ ਦਇਓ ਮੁਕਤੀ ਹਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਜੁਗਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਦਾ ਝੂਠ ਜੀ ਪਾਲੀ ਦਇਓ ਮੁਕਤੀ ਕਾਰਜ ਨੇ ਸਗਲੇ ਹੀ ਰਸ ਹੋਵਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਸਗਲੇ ਹੀ ਰਸ ਹੋਵਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਰ ਦੂਰੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਖਿੜੀ ਵੇਖਣੀ ਪਾਲੀਏ ਪਰੀ ਤਾਂ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਗੂੜੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਖਿੜੀ ਵੇਖਣੀ ਪਾਲੀਏ ਪਰੀ ਤਾਂ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਗੂੜੀਆਂ
ਭਗਵਾਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੁਣ ਬੰਦਿਆ ਭਜਦਾ ਗੁਰਤਾ ਵੀ ਪਰ ਸਰਬ ਦੇ ਰੂਪ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਆਖੇ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਰੂਪ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਆਖੇ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਪੈਣ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਦੂਰੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖਿੜੀ ਵੇਖਣੀ ਭਾਲੀਏ ਪਰੀਤਾਂ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖਿੜੀ ਵੇਖਣੀ ਭਾਲੀਏ ਪਰੀਤਾਂ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖਿੜੀ ਵੇਖਣੀ ਭਾਲੀਏ ਪਰੀਤਾਂ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਓ ਉੱਥੇ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਦਾਸਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਅਦਬ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਵਨ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ। ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪੂੰਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਹ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਰਾਸ, ਰਸਤੇ ਦੀ ਪੂੰਜੀ। ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ, ਸਰਵਣ ਕਰਿਆ, ਜਾਪ ਅਸੀਂ ਜਪਿਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਰਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਢਾਡੀ ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੁੰਦਰ ਬਣਗੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 8:30 ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪ੍ਰਸਣੇ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਹੋਏ ਕੱਲ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਵਤਗਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 490ਵਾਂ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਸਰਦਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਲਈਏ। ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਤੀਰਥ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨਾਮ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਭਾਈ ਪੂਰੋ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਪਦਾਰਥ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਹਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬੜੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਿਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਗਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਸੁਰਤ ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਪੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸੁਰਤੀ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਠੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਜਠੇਰਿਆਂ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਵੈਸੇ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1947 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈ
ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਹਲਮ ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਜੇਹਲਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਗਰੀਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਗਰੀਬੀ ਹੰਢਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਗਰੀਬੀ ਨਾ ਹੰਢਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਹੰਢਾਏ ਹੋਣ, ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨ ਪਸੀਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਗਰੀਬ ਆ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋ ਹੋਵੇ ਦੁਬਲਾ, ਦੁਬਲਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰਾ, ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾ ਕਿੰਨਾ, ਨੰਗ ਭੁੱਖ ਕੀ ਪੀਰ, ਨੰਗੇ ਅਤੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਚਿੰਬੜਿਆ ਰਵੇ। ਦਮੜਾ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਵੇ, 1 ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਕੋ ਦੇਵੇ ਧੀਰ, ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਵਾਰਥ ਸਵਾਓ ਨਾ ਕੋ ਕਰੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਕਿਛ ਆਵੇ ਕਾਜ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾ ਨਿਕੰਮਾ, ਸਿਰੇ ਦਾ ਬੇਕਾਰ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋ ਹੋਵੇ ਦੁਬਲਾ ਨੰਗ ਭੁੱਖੀ ਪੀਰ, ਦਮੜਾ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਵੇ ਨਾ ਕੋ ਦੇਵੇ ਧੀਰ, ਸਵਾਰਥ ਸਵਾਓ ਨਾ ਕੋ ਕਰੈ, ਨਾ ਕਿਛ ਆਵੇ ਕਾਜ, ਚਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਲ ਹੋਵੇ ਰਾਜ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਸ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵਸ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਵਸ ਜਾਏ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮਰਾਟ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਨਾਮ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਪ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਵਾਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਜਨ ਦੂਈ ਇੱਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸ ਨਾਹੇ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ, ਜਲ ਹੀ ਵਿਖੇ ਸਮਾਹੇ। ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਹਰ ਹੀ ਜਿਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਅਰੋੜਾ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਰੋੜਾ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਮਨੋਂ ਬੜਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਮਨੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ, ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕੋੜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕੋੜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗਰੀਬੀ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਪਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਘਰ ਜਾਣ। ਆਪਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਖਬਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਪੋਥੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕਲੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕੁਝ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਫੜਨ ਦੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਮੀਰੀਆਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਅਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਅਰ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੇ
तो किसी एक पहलू के उत्ते भला कर सकता है। पहली गल तो मनुख मनुखता के भले खातर नहीं खलोंदा, वो अपने स्वार्थ खातर खलोंदा है, अपने स्वार्थ खातर खलोंदा है। इको एक गुरु है जिहड़ा अवगुण लैके गुण बेचदा है, अवगुण लै लैंदा है ते गुण बेच दिंदा है। माड़ा सौदा दे जाओ, खरा सौदा लै जाओ। दुनिया के उत्ते इको एक हट्टी आ बाबे नानक की 13 तोलण वाली। ये बाबे नानक दे घर दीयां सिफतां मां ने अपने पुੱਤ नाल जिन्हां शब्दां विच करियां कि मैं किवें सुनिया कि गुरु रामदास की करते हैं। मैं सुनिया है कि गुरु रामदास जिहड़े बंदे उहदे चरनां नाल अपना मत्था स्पर्श कर लेंदे है, उन्हां दी किस्मत एडी को गड़ा जाती है कि लोहों होयों लाल नदर जद सतगुर धारी। लोहे नूं ਉਹ ਹੀਰੇ ਲਾਲ बना ਦਿੰਦੇ ਨੇ। माँ ने अपने पुੱਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ शब्द कहे, उन्होंने शब्दों को कविता के रूप में परो के आप जी की सेवा में ढाडी जत्था इउं पेश करता है। लोग पर लोक भी सवार दे, वंड दे अमीरी चौथे बादशाह। लोग पर लोक भी सवार दे। वंड दे अमीरी चौथे बादशाह। लोग पर लोक भी सवार दे, वंड दे अमीरी चौथे बादशाह। लोग पर लोक भी सवार दे।
ਹੰਡਾਈ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਗਰੀਬੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਵੀ ਹੰਡਾਈ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਉਹ ਵੰਡਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਉਹ ਵੰਡਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਵੰਡਦੇ ਅਮੀਰੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰਦੇ ਵੰਡਦੇ ਅਮੀਰੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰਦੇ ਇਲਾਹੀ ਨੂਰ ਉਹ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡ ਵਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਇਲਾਹੀ ਨੂਰ ਉਹ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡ ਵਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਝੋਲੀਆਂ ਧਿਆਨ ਜੋ ਖਲੋ ਜਵੇ ਝੋਲੀਆਂ ਧਿਆਨ ਜੋ ਖਲੋ ਜਵੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਚਿਤਾਰਦੇ ਵੰਡਦੇ ਅਮੀਰੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰਦੇ ਵੰਡਦੇ ਅਮੀਰੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰਦੇ ਜਾਂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਲਾਰ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਵੰਡਦੇ ਅਮੀਰੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰਦੇ ਵੰਡਦੇ ਅਮੀਰੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰਦੇ ਵੰਡਦੇ ਅਮੀਰੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰਦੇ ਵੰਡ ਦੇ ਅਮੀਰੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰਦੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਆਉਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰੀਆਂ ਲੈਣ ਹੀ ਆਉਨੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਆਉਨੇ ਆ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਲੋੜਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮਾਤਮਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਅਰ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਅਮੀਰੀਆਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਹੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਚਾਰ ਫੁਕਰੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਡਿਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਐਸਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਦਾ ਠੂਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਪਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਰ ਕਿਹੜਾ? ਅਤ ਉੱਚਾ ਤਾਂ ਕਾ ਦਰਬਾਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ,
ਨਿਤਨੇਮੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਗੂੜੀ ਯਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟਿਕਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟੇਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਸੁਣਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਭਾਜੀ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਜੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿਫਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬੈਠਦੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਜਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਉਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਸੋਮਾ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਸੋਮਾ ਅਰੋੜਾ ਜੇਲਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਬੇਅੰਤ ਰੌਣਕਾਂ, ਕਮਾਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਪਤੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਪਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਮਝਦੇ। ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤੱਪੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤੱਪੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਥ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਔਰ ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਮਿਟਦਾ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਟਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਟਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡੰਗ ਦੀ ਡੰਗ ਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੀਬ ਬੈਠਾ ਉਸੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਬੈਠਾ ਉਸੇ ਟਾਟ ਉੱਤੇ ਗਰੀਬ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਸੋਮਾ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਈ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੋਨੋਂ ਆ ਗਏ। ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਛੋਟੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੰਮ ਤੇ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ। ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੱਕਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਬੱਕਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਦੋਂ ਨਿਕੜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਦਾਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 12-13 ਸਾਲ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੋਮੇ ਅਰੋੜੇ ਨੇ ਵੀ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਦਾ ਛਾਬਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਦਾ ਛਾਬਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇੱਥੇ ਵਰਸਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਅਸਲ ਮੈਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਘਰ ਕਿਤੇ ਏਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਦਰ ਵਜੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤਾਂ ਅਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਸੋਮੇ ਅਰੋੜੇ ਦੀਆਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਪਿਆ। ਸਜੇ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਆ ਦਿੱਤੀ? ਬਸ ਆਹ ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਦੇ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਲਮਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਲਮਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਲੜ ਲਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੇਲੜ ਲਾਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਲੜ ਲਾਣਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਾਲ ਖਾਏ ਕਿਸ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੰਡ ਛਕੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਲੈਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਿਲਗੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿਲਗੰਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਹ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਿਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਟ ਲਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਿਲਗੰਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਤਿੰਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਤਿੰਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਸੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਹੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਉਹ ਵੰਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਖੋਹ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦੱਬ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੰਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਹੱਸ ਆ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਜਾਕਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਾ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਵਿਤਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਓ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਰਹੱਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣਾ ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਸੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ। 10-15 ਦਿਨ ਲਗਭਗ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੈਸਾ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਇਉਂ ਬੇਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੋ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਂਦਾ। ਜੋ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਤ ਹੋਈ ਜਸ ਮਿਲਦਾ ਨਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਜੋ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਰਦੇ। ਜੋ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਰਦੇ। ਜੋ ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੀ। ਉਹੀ ਰੂਹ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗਾਉਂਦੀ। ਉਹੀ ਰੂਹ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗਾਉਂਦੀ। ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰ ਲੜਦੇ। ਜੋ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਰਦੇ। ਜੋ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਰਦੇ। ਉਹ ਧਰਮੀ ਕਾਹਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਂਦਾ। ਦਾਦੀ ਕਢਿਆਣਾ ਤਾਂ ਸੋਭਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਾਉਂਦਾ। ਨੇਕ ਅਮਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਵਧੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਉੱਡ ਉੱਡ ਮੱਖੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਲਿਆਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਾਉਂਦੀ ਏ ਜਸ ਦੁਨੀਆ। ਭਲਿਆਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਾਉਂਦੀ ਏ ਜਸ ਦੁਨੀਆ। ਫਿਟਕਾ ਪੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਕਲਾ ਝੂਠੇ ਦੀਆਂ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲਾ ਝੂਠੇ ਦੀਆਂ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ ਕਾਹਦਾ ਜੋ ਨੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਵਡਾਉਂਦਾ। ਢਾਡੀ ਕਢਿਆਣਾ ਤਾਂ ਸੋਭਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਾਉਂਦਾ। ਢਾਡੀ ਕਢਿਆਣਾ ਤਾਂ ਸੋਭਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੋ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਰਦੇ। ਜੋ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਰਦੇ। ਜੋ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਰਦੇ। ਜੋ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਰਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਪ੍ਰਕਰਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇਰਾ ਪਰ ਆਖਰੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ 2.5 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ 2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ, 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ। ਅਕਸਰ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦੇ ਗਾਏ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ 700 ਪ੍ਰਸੰਗ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਆ।
ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਾਈਏ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਸਥਾ ਉੱਥੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਆਤਮਕ ਮੋਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਰਵੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਜੇ ਸਫਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸੋਮਾ ਤੇ ਸੋਮੇ ਦੀ ਮਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ। ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਮਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਜੋਗਾ ਕਿੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਵੰਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਵੰਡਣ ਜੋਗਾ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕੋ ਲਵੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਕੱਟਾ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਗੱਲੀਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਮਨੋ ਕਸੁੱਦਾਂ ਕਾਲੀਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਚਿੱਟਵੀਆਂ, ਰੀਸਾਂ ਕਰੇ ਤਨਾੜੀਆਂ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਰ ਖੜੀਆਂ, ਨਾਲ ਖਸਮੈ ਰਤੀਆਂ, ਮਾਨੈ ਸੁਖ ਰਲੀਆਂ। ਬਣ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਬਾਪੂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਜੀ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ। ਆਓ ਸੁਣੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਹਟਵਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਤੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਟੀ ਲਾਈ ਆ ਉਹਦੀ ਹੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਖੋਲਣੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸੋਮੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਦੇ ਛਾਬੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਚਾਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਚਾਅ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਛਾਬੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਛਾਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਲਾਗਿਓ ਪਰਤ ਗਏ। ਸੋਮਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਮਾ ਅਰੋੜਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਆਇਆ। ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਫੜਾ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਦੇ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇਰੀ ਹੱਟੀ ਤੇ, ਤੇਰੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਤ ਗਏ। ਭਾਈ ਸੋਮੇ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਅਚੋਆਈ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਵਗੁਣ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਹੋਰੇ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਮੈਂ ਨੀਰ ਬਹੇ ਬਚਲੇ ਜੀ। ਇਹ ਬਰਾਗ ਦੇ ਹੰਝੂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਓ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸੌਖਾ ਥੋੜੀ ਆ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਅੱਜ ਭਾਈ ਮਹਾਨੰਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਹਾਨੰਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਸੋਮੇ ਅਰੋੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋਮੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਲ ਤਰੌਂਕਿਆ, ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਿਆ, ਛਿੜਕਾ ਕੀਤਾ, ਝਾੜੂ ਮਾਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਚਾਹ ਚੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੋਮਿਆ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬਈ?
ਸੋਮਾ ਯਕਦਮ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਗਿਣਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਫੜਾ ਦੇ। ਸੋਮੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਬੱਟਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੋਮਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਬੱਟਤ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਮਾਇਆ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੰਗੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਮੰਗਤਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਦਾਤਾ ਵੰਡਦਾ, ਮੰਗਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਰਚਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਜੂਰ ਆਏ ਤੇ ਨੂਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬੱਟਤ ਸਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਕ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲੇ ਆ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰਾ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲ ਚੱਲੀ, ਜਾਪਦਾ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜਾਪਦਾ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲੀ ਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆਪਣੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ 3-4 ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਬੱਟਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸੋਮੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਣਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਜੂਗਾ ਬਈ ਯਾਰ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 4 ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਖਰ ਜਦੋਂ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ ਤਾਂ ਸੋਮੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਇਆ ਸਾਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਸੌਦਾ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਕੇ ਬਣੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋਮਾ ਸ਼ਾਹ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਮਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ। ਸੋਮਿਆ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਗਾਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਬਣੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਣਗੇ। ਝੰਡੇ ਝੂਲਣਾ ਇੱਕ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਮੇ ਅਰੋੜੇ ਨੂੰ ਸੋਮਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਚੇਤ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਨੇ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਮਸੰਦ ਰਹੇ ਆ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਏ ਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਸੰਦ ਸੋਮੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। चौथे गुरु ने लगाया है शादी लाल घोट सोमेनू, चौथे गुरु ने लगाया है। मेरी सोच दा तुहानी
ਦੌਲਤਾਂ ਲੁਟਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਉਂਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਏ ਦੌਲਤਾਂ ਲੁਟਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਉਂਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਏ शाहूकार रब करदा तेरे चुप हो के रोने ने शाहूकार रब करदा तेरे चुप हो के रोने ने रब करदा भंडारी रब करदा भंडारी रब करदा भंडारी इहने कला हथ बाणिया साडी इहदे नाल यारी इहने कला हथ बाणिया साडी इहदे नाल यारी जेनू गुरु वड्यारे ने जेनू गुरु वड्यारे ने जेनू गुरु वड्यारे ने स्वरूप जहे लखा उसनू आज सीस जगाते ने स्वरूप जहे लखा उसनू आज सीस जगाते ने स्वरूप जहे लखा उसनू आज सीस जगाते ने ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਰਲ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਪਾਣੀ ਸੋਮੇ ਦਾ ਭਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਗਾਥਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਸਨ ਉਧਾਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਮਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਉਧਾਰੇ ਦੇਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸੋਮੇ ਨੇ 2 ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਮਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰੇ ਲੈ ਲੈਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੜਪਣ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਵਾਜਣ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਮੈਂ 2.5 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਭਾਜੀ ਅਜਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਓ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੜਿਆਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਆਸਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਨੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜੇ ਡਿਠਾ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਕਰਨਾਉ ਨਿਧਿ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਾਕੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਟ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚੜਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਖਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗਿਆ ਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਾਦੇ ਰਾਖਿਆ ਪਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ।
ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਦਾਰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਟਾਵਾਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਦੇ ਅਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸੇਵਾ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ। ਇਲਾਹੀ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਫਰਮਾਨ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈਆ ਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲेंगे, बचे शरण जो। वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो तरे, जो शरदा कर सेवंदे, गुर पारे उतारन। खंडा जा के हाथ में कलगी सो है, सो हमारी रखिया करे, गुर कलगी तार जग। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। धर्म सुवनी खड़ रत्न जड़ावे, हर प्रेम पुरख मन उठा। सभे काज सुहेलड़े थीए, गुर नानक सतगुर तुठा। सो कह टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन पटसया गुरु का, जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सूही महला पहला, भांडा हच्छा सोए, जो तिस भाव सी। भांडा आत्मलीन, तोता हच्छा ना होए सी। भांडा हच्छा सोए, जो तिस भाव सी। भांडा आत्मलीन, तोता हच्छा ना होए सी। गुरु द्वारा होए, सोझी पाए सी। एत द्वारा तो होए, हच्छा होए सी।
मैले हछ का विचार आप वर्तायसी मत को जान जाए अगे पायसी जेह कर्म कमाए तेहा होयसी अमृत हर का नाम आप वर्तायसी चलिया पत सिंह जन्म सवार वाजा वायसी मानस क्या बेचारा तेहो लोक सुनायसी नानक आप निहाल सब कुल तारसी मानस क्या बेचारा तेहो लोक सुनायसी नानक आप निहाल सब कुल तारसी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कहर कीरत आखिए करते का होए विचारो तित कर गाओ सोहिला सिरो सिरनहारो। तुम गावो मेरे निर्भो का सोहिला हो वारी जिस सोहिला सदा सुख होए रहाओ। नित नित जीअड़े संभालेन देखेगा देवनहार। तेरे दाने की उतना पवे तिस दाते कौन संवार। संबत साहा लिखिया मिलकर पाव तेल। देहो सज्जणा सी सड़िया जो होवै साहिब सियो मेल। कार कार एहो पाहुचा सदड़े नित पवन। सदनहारा सिमरिया नानक से दे आवन। राग आसा महला पहला। छे कहार छे गुर छे उपदेश। गुर गुर एको वेश अनेक। बाबा जय कहर करते कीरत होए। सो कहर राख उड़ाई तोय रहाओ। विश्वे चसिया कढ़िया पैरा थिति वारी माँ होआ। सूर्य को तनेक नानक करते के केते वेश। राग तन्हासरी महला पहला। गगन में थाल रवचंदी पक बने तारका मंडल जनक मोती। धूप मल आन लो पवन चवरो करे। सगल बन राय फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए पाव खंडना तेरी आरती। अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाओ। सहस तव नैन नन नैन है तोहे काओ। सहस मूर्त ननायक तो ही। सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन। सहस तव गंधेव चलत मोही। सब में जोत जोत है सोए। तिस दे चानन सब में चानन होए। गुड़ साखी जोत प्रगट होए। जो तिस भावै सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोच मनो अंदिनो मोहे आहे प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग काव होए। जाते तेरा नाय वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा। काम करोध नगर बो परया। मिल साधु खंडल खंडा है। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया। मन हर ले मंडल मंडा है। कर साधु अंजलि पुन वड्डा है। कर डंडा उत पुन वड्डा है रहाओ। साकत हर साधना जाणया। तिन अंतर हूँ मैं कंडा है। ज्यों ज्यों चलह चुह दुख पावह। जम काल सह सिर डंडा है। हर जन हर हर नाम समाणे। दुख जन्म मरण पाहो खंडा है। अविनाशी पुरुष पाया परमेश्वर बहु सो खंड ब्रह्मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे। हर राख राख वड्डा है। जन नानक नाम आधार टेक है। हर नाम में ही सुख मंडा है। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा। करो बेनंती सुनो मेरे मीता। संत टहल की बेला। यहाँ खाट चलो हर लाहा। आगे वसन सुहेला। आओ घट दिन सुरैना रे। मन गुरु मिलका सवारे रहाओ। एहो संसार विकार संशय में तरियो ब्रह्म ज्ञानी।
जिसह जगाए पी आवे एहो रस अकत कथा तिन जाने जा कवाए सोई बिहाजो हर गुरु ते मन है वसेरा निज घर महल पावो सुख सहजे बाहर ना होए गो फेरा अंतर जामी पुरख विधाते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास यह सुख मांगै मुख कर संतन की तूरे अंतर जामी पुरख विधाते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास यह सुख मांगै मुख कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाव ना जाने मेरा। बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नु सिमरो श्री हराय। श्री हर कृष्ण धियाइया जे डिठा सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै करना निधि आवे धाए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। हे नमाणियां दे मान निताणियां दे तान निओटियां दी ओट सतगुरु जी आप जी दे चरण कमलां अंदर अरदास बेनती है जी। आप जी दे हजूर 16 साहब की बाणी दे पाठ किए गए। आप जी दे स्वरूप की टहल सेवा की गई। बाणी पढ़दियां सेवा करदियां होइयां भुलां गलतियां की खिमा करनी। आप जी दे सुखासन तैयार हैं। सुखासनां ते विराजमान होवो जी। संगतां नूं खुशियां बख्शिश करो। अमृत वेले फिर दर्शन ददारे दे के निहाल करना। सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा। राम राजे गुर सिखी सो थान वालिया ले तुरमुख लावा। तुरमुख लावा गुर सिखा की काल। खाए पई जिन हर नाम ते आवा। नाम ते आवा जिन नानक सतगुर पूजया तिन हर पूज करावा। पूज करावा विसर नाही दातार विसर नाही। अपना नाम देहो अपना नाम देहो। गुण गावा दिन रात गुण गावा। नानक जाओ ए हो नानक जाओ ए हो। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੌੜੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਮਰੈ ਪੁਨ ਜੀਵੈ, ਐਸੇ ਸੁਨ ਸਮਾਇਆ ਅੰਜਨ ਮਹਿ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ, ਬੋੜ ਨ ਭਵ ਜਲ ਪਾਇਆ।